Om Sharanam Sharanam Shri Guru Charanam Sharanam Sharanam Shri Guru Charanam Shri Guru Charanam Shri Guru Charanam. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste to one and all. You have come from various places for today's Chintana. I am very happy to welcome you. Let us discuss today in Satchintana. Mother is the first Guru. Mother is the great Guru, and she is the real Guru. About this, I would like to share my opinion with you. When you open your eyes, you are seeing this entire creation outside you. If you are in a village, you will see beautiful trees, sunrise, fields, the birds cry, the animals running, the cows are giving milk to the younger one, what not, everything you can enjoy in a village. But in city, when you open eyes, you see only big buildings, concrete terrace, nothing but concrete world. However it may be, outside world is something great to look at. When you close your eyes, you see only blank. You see only black and blank. Nothing is there. That means when you close your eyes, you are zero. What is zero? If teacher asks, you can say, close your eyes, what you see is zero. That is the value of zero. There is nothing. That means when you are there, the creation is there. When you are not there, there is no creation. When you are not there, nothing is there for you. Nothing is yours. Everything is there when you open your eyes. That means when you are conscious about the surroundings, it is for you. When you are unconscious, no consciousness, nothing is there. See, that is real meaning of existence. So what is permanent? Nothing is permanent here. All temporary. But even in temporary world, we have to live. We are living. We are living here with great hard work. Society has become so fluctuating, so troublesome today for various reasons like politics and struggle. I need not explain, you know, how much friction is there in the society. For all that, we are responsible. Our own house, at home also, you see, there is no love and affection between father and mother, between children and parents, between brothers and sisters. Harmony is missing. Why the harmony is missing? There is no such Sanatana education at home. That Sanatana education is to be given to everyone. For that purpose, we need a Sanatana Dharma lady, mother in the house. Grahini, Graha Muchyate. A Grahini who is leading the house should be strong. Then everything will go smoothly. And that mother will create the house. They will give the real essence of life to young children. We have anyhow grown up. We cannot be given further education. At least the forthcoming society, generation, let them lead a smooth and dharmic life.
Sanatana Dharma life, so that our nation will prosper, the earth also will prosper. So I would like to request you, especially ladies, develop your willpower and take care of your children. Children are the backbone of this country. They have to brought up not through schools. No school will make a child great. It is the mother or the teacher makes the child a commander like, a prime minister like, great personality. So, bring up your child with a total love, with a goal of life. There must be a goal for everyone. And that what is that goal? It should be taught by mother. Just like Jijabai taught Shivaji. Shivaji was given the story of great Maharajas, kings, emperors who led our country in a marvelous way. We have to educate our children in the same style with valor and willpower. For that, the best thing is take them when they are young, catch them in their youth. When the child is 2 years old or 3 years old, start telling them beautiful stories. Catch them at the age of 2. Up to 12, 10 years. If the child is in the hands of able mother, he will become a stalwart, number 1 in the world. Not only our country, in the world number 1 he will become. He must spend 10 years with mother. But at the same time, that mother should be able to lead him. She should be educated not in the universities, educated in the Gurukulam. Means she must have had that education from her parents or her elders or her guru. Then only she will be able to lead her children or grandchildren in the style of Sanatana Dharma. In this regard, I suggest you that before you tell them stories, you make them get up just before sunrise and show them sunrise. Explain them the importance of sunrise. When I say many of you here may not have seen sunrise at all, then what can you teach your children? First you get up 5 o'clock in the morning, prepare a cup of tea, make the children ready, take them to the place where sun is rising. By 5:30, 5:45 sun will rise. You take them, show them. They will have the reflection of sunlight. They will enjoy it. They will see the birds. Many birds will be flying, crying and enjoying during sunrise. During sunrise, the birds will be very, very happy. Happy mood will be there. That is the time the Brahmi Muhurta ends. So all the happiness will be surrounded there, in that area. Especially in the village, when you sit in a small hillock or a mountain, or you are in a paddy field or a garden, you will enjoy sunrise marvelously. You will get all type of pleasure, happiness, ecstasy from nature at that particular moment. You feed it to your children. Thus you educate your children. They will be happy. Once the child is given the taste of sunrise, throughout life he will carry. If you make him get up 5 o'clock, even 4 o'clock, he can get up. He will have the taste. The taste should be given to him. He will be intelligent because you make the child get up early morning. His brain cells are activating
very quickly. When they activate quickly, of course, their grasping power also increases. They become very intelligent. They become leaders of the society in the days to come. So, make the best use of the opportunity and teach them what exactly they need, and that is the real education. Real education is not physics, chemistry, mathematics, social science, but real education is how to live with the nature, how to live with the society, how to love one and all. That education we can give along with nature if the child gets early in the morning. Let the child get up early in the morning. For that, you have to get up and teach the child in the same style. In this context, I would like to tell you a small story or incident that has happened recently in the life of a young lady who is about 12 years old when she was asked to get married. Her parents are persuading her to marry a man from Bombay so that they will have lesser burden. They had a big family of 5 people with 3 children and parents. They wanted their eldest daughter to be given on marriage to Bombay. She is from Akola district, Rourkela. She studied up to 8th standard, no education, no formal education. She was not willing to have a married life. What to do? Parents are persuading. There is no financial background. She has to go to another house for livelihood. She was given on marriage to a slum area in Bombay. After going there, she understood the life was very, very, very difficult. There were more than 10 members in the house. She has to wash the clothes of all the 10 members. She has to cook for all the 10 members. She has to go to market and purchase things for the entire house. She has to serve the old people in the house. What not one and two work. There were tens and 100 types of work she had to do. There was no other go but she has to suffer. More than that, in the evening, husband will drink and beat her. This is also an additional punishment to her. She tolerated for 1 year. Nobody returned from her native place, nor anybody to help her here. She contacted some local ladies, educated ladies, teachers. They advised her to join for a job and have her own income. Then she can come out from the house. But her husband and people in the husband's family, they are like very great gundas. They will not allow her to go out. They will finish her. At that circumstances, she could not go out. One day she took TIC-20 poison and she was on the deathbed. Then she was taken to the hospital. She was on fighting between life and death for 3 days. Third day her father came from village, saw the condition of his daughter. He himself suffered seeing her, and somehow she recovered. After her recovery, father took her back home. That is in a village in Rourkela district, Maharashtra. Then, after some time, she recovered fully. She said she will not go back. She doesn't want husband or that family at all. Even if they came there to take her out, she said, no, I am not coming. Then within few days she thought, I have to do something for the sake of my own family and upcoming generation, the children.
Nobody should suffer like me. The young girls should work hard and come up. They should not suffer like me. With that idea, she contacted a lady teacher in Bombay. When she was there, she got acquaintance with that teacher, took her help. She requested her for a job. She told, you come here, I will get you a stitching job. You learn it and work. You will get some money. You can help your people at home and you can have your own living arrangements. She went back to Bombay, stayed with her teacher for a few days, and she got a tailoring shop job in a small tailoring company, and then developed for 1 year. She earned more than others because she used to go to the factory by 5 o'clock and finish off the products faster than others. She used to get more money. She earned a lot of more money and maintained her house at native place. Thus she became little richer than in the past. Not richer, she could manage. She got some money. Then because of some health difficulties, that stitching factory owner was not able to continue the factory. So this lady, her name is Kalpana. Kalpana Suraj, Rourkela. Kalpana took the charge of the factory and she managed to build up that factory with the 20 people. She earned some profit. One day it so happened in Bombay, a big garment factory was under loss and the owner was beaten up by the workers for not paying salary, etc. The government interfered, the factory was locked. So the Home Minister was trying to see that a new management takes up the factory. Somebody told that Kalpana Saroj is very active and she can build it up. She was then only 24 years of age. She took charge of that factory. She taken care of workers' benefits also. All workers began to love her. So it went on very well. It became #1 factory in Maharashtra. The export arrangements was also good. She became very famous. She became a director of this Garment Export Management Institution of India, and she got many awards, even President Medal also. A girl from Rourkela, small village, unable to read and write much, 8th standard. She completed her ME in Bombay night school and became a top entrepreneur, CEO. Today she is CEO, Chief Executive Officer of Garment Export Management of India. Such a big post she is holding, it is because of her hard work, her willpower. Willpower and hard work she had to develop because of the circumstances. Circumstances made her to work hard. If you work hard, you can achieve anything. If you don't work hard, you can't achieve things you want. So don't sleep after 4 o'clock. Get up by 4, start your day. You can practice yoga, meditation, etc., and then your spare time you can earn and learn, and you can become big personality like Kalpana. When a Kalpana, small girl of 12 years from a poorest family, can become all India level leader, why can't you? She did all work without money. Today, for any entrepreneurship, you have help from government. Everything is available today. Work hard.
Only hard-working nature is to be built up. Hard-working is not there in our younger generation. You have to build it up. Once you build it up, the children will be successful. You also will receive the name. Our country will be prospered. So, society is built, is the a prize given to the society by the mothers of our society. Mother only can build up a society, not the father. If mother wishes, she can build up a society. So, mother is the grahini, graha muchyate. She can build up a graha, a house. Similarly, she can build up a society. She can build up a nation. So, with folded hands, I request all mothers here, take care of your children and grandchildren. Tell them ideal stories. Encourage them to develop the goal of life, thus willpower. By willpower, then they can build up themselves, they can build up their home, society, and the nation also. By these words, I wish to conclude and encourage you to build up our society, which is most essential today. Without mothers, nothing can be done. O mother, you are the leader. O mother, you are the guru, and you are the God herself. The child got love, grown up on your lap is just like a child grown on the lap of Krishna, God. So, godly mother, you are godly mother. You alone can build up the society. Remember this, then join our meditation and let us conclude today's satsanga. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Jai Hind. Thank you very much for having attended the Satchintana program. Thank you. ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಕೋವಿಡಿನ ಕತೆ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಸತ್ಸಂಗ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋವಿಡಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ಬಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಸಿ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಟ್ಯೂಬ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತ್ಸಂಗ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮ, ಅದು ನಮಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತ. ಗುರು ಯಾರು? ಗುರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲವೂ ಗುರುವೇ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಗುರು. ಯಾರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಆದಿಗುರು. ಆ ಆದಿಗುರುವಿನ
ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ಪು, ಶೂನ್ಯ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಇರುವುದು, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇರುವುದು ನೀವು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸೊನ್ನೆ. ನೀವು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು. ಯಾರದು? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ಯಾರು ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಅದರಿಂದ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಇರುವಾಗ ಅವಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭೇದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ತಾಯಿಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಗು ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಾಜವೇ ಆಗ್ತದೆ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಆಗಬಹುದು. ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಮಗುವಿನ ಉದ್ಧಾರ, ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಧಾರ, ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ, ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಶಿವಾಜಿದ್ದು ಚರಿತ್ರೆ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ. ಮೊಘಲ್ ರಾಜ್ಯರಿಗೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಬೋಧನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯೇ ಲೀಡರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ತಾಯಿಯ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮುಂದಾಳ್ತನದ ಗುರುತು. ಅಂಥ ತಾಯಿಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅಂಥ ತಾಯಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ಒಂದು ಗುರು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ಕತೆ ಹೇಳದೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಲಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ ರಾಜರ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವನು ಮುಂದೆ ರಾಜನಾಗಿ, ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ರಜಪೂತರ ಕಥೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಧರ ಕಥೆಗಳು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಯೋಧರ ಕಥೆಗಳು, ದೇಶವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಜೀಜಾಬಾಯಿಯವರು. ದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ದೇಶ, ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ಆ ವೀರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದವರು ಅವನ ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಮಲಗಿಸ್ತಿದ್ರು ತಾಯಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನಮಗೆ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. 4 ವರ್ಷದ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲಂಶ ಮಹಾಭಾರತ ನಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಅಜ್ಜನ ಬಾಯಿಂದಲೇ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ನಾವು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ತಾಯಿ ಧರ್ಮ, ಮಾತೆಯ ಧರ್ಮ. ಅಂಥ ಮಾತೆಯರು ಇಂದು ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡ, ಈಗ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ IT ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು IT ಗೆ ಹೋಗೋದು ನನಗೆ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ IT ಹೋಗಿ ದುಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ತಾಯಿಗೆ. ಆಕೆ ಗೃಹಿಣಿ. ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ಆದವಳು, ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹ ಮುಚ್ಚತೆ, ಮನೆಯ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನೋಡುವವಳೇ ಗೃಹಿಣಿ. ಆ ಗೃಹಿಣಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು? ಆ ಗೃಹಿಣಿ IT ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮನೆಯೊಳಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಹೋಗಾಗ ಮದುಗು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಟೈಮು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬರುವಾಗ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಮಗು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ದಾದಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ದಾದಿಯ ಮಗುವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ. ದಾದಿಯ ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದರ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ನಡತೆ ಎಲ್ಲ ದಾದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ದಾದಿ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾದರೆ ನೀವು ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಅವಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗಳು ಅವಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಕಥೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10% ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಆದಿಗುರು. ಗುರು ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಡರ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗುರುವಿಗೆ ಇರುವ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಲೀಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗುರು ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಅದರಿಂದ ಗುರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆದಿಗುರು. ಇಂದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ? ಬರೀ ಕತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು. ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಗುಣನಡತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಆ ಗುಣನಡತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನೀವು ಎದ್ದು ಮಗುವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು. ಮಗು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ 6 ಗಂಟೆ. ಬುದ್ಧಿ ಬರುವಾಗಲೇ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಎದ್ದ ನಂತರ ಮುಖ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತಂದೆಯಂದಿರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಣ್ಣೆ ಇತ್ತು. ಆ ದಿಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ತನಕ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ದಿಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡೋದು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಸಹ ಬರ್ತಿದ್ದರು.
ಆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ನಡೆತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸುತ್ತಲೂ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ದಿನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅವು ಕೀಕಿ ಎಂದು ಕುಣಿದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ. ಅದರ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಹಾರಾಟ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎದ್ದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮುಖವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ದಿನ ಮೊದಲಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂತೋಷ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಾಗ, ಬೆಚ್ಚನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಕಿರಣಗಳು ಬರುವಾಗ, ಆ ಸೂರ್ಯನು ಬಂತು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮದು, ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬದುಕುವುದೇ ಧ್ಯಾನ, ಆ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬದುಕುವುದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಬಹಳ ಸುಂದರತೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಹಾರಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರುಮುಖವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಗ್ತವೆ. ನಾವು ಎಂದೂ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡದವರು ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೂರ್ಯನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಜೀವನ ಕೊಡಿ. ನೀವಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ನೀವಿದ್ದರೆ ದೇಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕಾಗಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಲು ಪಳಗಿಸಿರಿ. ಒಳ್ಳೆತನ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಇರುವಿಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಶಾಲೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೂಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ತಾಯಿ ನಿಜವಾದ ವಿಶೇಷ ತಾಯಿ. ಪಟ್ಟಣದ ತಾಯಿ IT ತಾಯಿ, ಅವಳಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಲೀರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಉಳಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗುವುದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವುದು. ಆನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಿ, ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಚಹಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವಿರುವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗು ಅದು ಮಗುವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಂದವಾದ ಕಥೆ ಹೇಳಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಓದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ಕತೆ ಯಾವುದಂದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಕತೆ.
ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹುಡುಗಿ, ಬಡ ಮನೆತನದ ಹುಡುಗಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಕಲ್ಪನಾ ಸರೋಜ್. ರೂರ್ಕೇಲಾದವಳು, ಅಕೋಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವಳು. ಬಡ ರೈತರ ಕುಟುಂಬ, ಹಣ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ತಂಗಿಯಂದಿರು, ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ, ಈಕೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಅವಳಿಗಾಗ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೊಂದು ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಓದಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವಳು. ಅವಳು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ. ಅವಳು ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಡತನ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಂಟಸ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬ ರಿಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಬಡತನ. ಹೋದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾದೀತು ಅಂತ ಅವಳು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ. ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಇವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಇವರೇನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ, ಆ 10 ಮಂದಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, 10 ಮಂದಿದು ಬಟ್ಟೆ ಇವಳು ಒಗಿಬೇಕು, 10 ಮಂದಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಈಕೆ ದುಡಿಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡನ ಮಾತು, ಬಡಿಯೋದು, ಹೊಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಕಾಣ್ತದೆ ಈ ಜೀವನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ತನಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳಂದರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ TIC-20 ಔಷಧವನ್ನು ಕುಡಿತಾಳೆ. ಅದು ಕುಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವಳು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಾಂಬೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜೀವವಾಗಿ 3 ದಿವಸ ನರಳಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಂದೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಮ್ಮ ಜೀವ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಿ? ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಲದ, ಇನ್ನು ಇದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬೇಕಾ? ಯಾಕಪ್ಪ, ನನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ, 5 ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒದ್ದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೊಡೆತ, ಕಿರುಕುಳ ತುಂಬ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಜೀವಂತ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಈ ಬಡತನ ಜೀವನದಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಕಲಿತದ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಸಡನ್ನ ಹೋಗುವ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಗುರ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀನು ಓದಬೇಕಮ್ಮ, ಬರೀ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದರೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವಳು TIC-20 ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಾಯಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಪುನಃ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೋದಾ? ನಾನು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು, ಈಗ ನನಗೆ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ, ನನಗೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸು. ಆಯಿತು, ನೀನು ಬಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಇವಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳದ್ದೊಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು 10 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೊಲಿತಿದ್ರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವಳು ಸೇರ್ತಾಳೆ. ಸೇರಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಳ ಧೀಶಕ್ತಿ. ಅವಳು ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗೆ ಸುಮಾರು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ, ಅವಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಿದ್ಳು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇವಳು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿದಷ್ಟು ನಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು, ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಇವಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಳು. ನೋಡಿ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏಳಲೇಬೇಕು, ಹೇಳೋದು ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ
5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ದುಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದುಡಿತಿತ್ತು. 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಳ ಊಟ ಉಪಚಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳೇನೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಳು, ಅವಲಕ್ಕಿ ಯಾವುದೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ಳು. ಅತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಇವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾಳೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ದುಡಿತಾಳೆ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗುತ್ತಾಳೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯೋಗದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಜೀವ ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿದು ಅವಳಿಗೆ ಆ ಹೊಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವಿದ್ವತ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ವರ್ಷ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳ ಬಾಸಿಗೂ ಅಸೌಖ್ಯ ಆಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸಣ್ಣದೇ 10 ಮಂದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಅವಳು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್. ಆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಭಾಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ MA ಮುಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಓದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಓದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಮುಗಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ್ತದೆ. ಅದು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸದವರು ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಲಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗುಂಡಾಕಿ ಕೊಂದಿದ್ರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ ಇವಳ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ, ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು, ಇಡೀ ಕಂಪನಿಯನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. 500 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ, ಸ್ವೀಡನ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇವಳ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಅವಳು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ MBA ಕಲಿಸುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಇವಳ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗೋದೇ 4 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದುಡಿತಾರೆ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ ಮುಟ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವಳ ಧೀಶಕ್ತಿ. ಈ ಧೀಶಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವಳ ತಾಯಿಯೇ. ಅವಳ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಧೀಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಮೇಲೆ ಬಂದಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಧೀಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಡಿಗಳ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ದುಡೀರಿ. ಆ ನಿಮಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ದುಡಿಯುವುದಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ದುಡಿಯುವುದು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ದುಡಿದು ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳುವುದು ನೀವಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಎಬ್ಬಿಸುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ದುಡಿಯುವುದು ಅದು ನೀವಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ದುಡಿಯುವುದು. ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ ದೈವಿಕತೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತೀರಿ? ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಥೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೂ ಅವನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವ ಇದ್ದಿಲ್ಲ.
ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಇದ್ದ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಕಿಯೂ ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆನೆಯೂ ಒದೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಷವೂ ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಲಿಯೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾನೆ. ನೀವು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಗ ನೀವು ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಧರ್ಮ. ಆ ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಧರ್ಮ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೇ ನಿಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ನೀವು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ನೀವು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವವರು ಮೋದಿಯವರಲ್ಲ, ದೇಶವಂತ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮೋದಿಯವರು. ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ತಾಯಂದಿರೇ ನೀವು. ದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಮುಂದಿನ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ದೇಶ, ಸಮಾಜ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತಿನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈ ಸಚ್ಚಿಂತನದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವು ಶುರುವಾಗಲಿ. संत चरण राजा लागता सहज, वासनेचे बीज जळोनी जाय. संत चरण लागता सहज, संत चरण राजा लागता सहज, वासनेचे बीज जळोनी जाय. वासनेचे बीज जळोनी जाय. संत चरण राजा
लोटे कंठी प्रेम दाटे नयनी नीर लोटे हृदये प्रगटे राम रूप राम रूप संत चरण राज लागता सद संत चरण राज लागता सद तुका म्हणे सादर सुलभ गोवाटे तुका म्हणे सादर सुलभ गोवाटे परी उपतिष्ठे पूर्व पुण्ये संत चरण राजा लागता सद संत चरण राजा लागता सद वासनेचे बीज जळुनी जाय वासनेचे बीज जळुनी जाय संत चरण राजा लागता सद संत चरण राजा लागता सद ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಚ್ಚಿಂತನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.